Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Onog istog dana, prvog u tjednu, dvojica Isusovih učenika putovala u selo koji se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema 60 stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga bijaše uskraćeno njihovim očima. On ih upita: što to putem pretresate među sobom? Oni se snuždeni zaustave, te mu jedan od njih imenom Kleofa odgovori: zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu, te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana? A on će: što to? Odgovoriše mu: pa ono s Isusom Nazarečaninom, koji bijaše prorok silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom, ono kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt, te ga razapeli, a mi se nadali da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga, ovo je već treći dan što se to dogodilo. A zbuniše nas i žene neke od naših, u praskozorje bijahu na grobu, ali nisu našle njegova tijela, pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše na to i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe. A on će im: o bezumni i srca spora, da vjerujete što god su proroci navijestili. Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim pismima ima o njemu. U to se približiše selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu: ostani s nama, jer zamalo će veče i dan je na izmaku. I uniđe da ostane s njima. Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. I u to im se otvore oči, te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome: nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao pisma? U isti se čas digoše oni i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu 11 i one koji bijahu s njima. Oni im rekoše: doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu. Na to oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Riječ Gospodnja. 참 예수님, 사랑하는 교회 형제자매 여러분, 사랑하는 성모님을 사랑하는 순례자 여러분, 우리는 부활 8부 축제 기간을 지내고 있습니다. 방금 우리가 들은 이 성경의 텍스트들은 교회가 우리에게 제시하는 말씀으로서 매우 강렬합니다. 매우 풍성한 메시지들을 담고 있습니다. 저는 오늘 저녁 여러분들과 함께 하느님의 말씀, 이 기간 우리가 읽었던 하느님의 말씀, 그 중에서도 무엇인가? 특히 이 기간에 우리가 들은 복음 말씀 중에서 그 엠마오로 가던 2명의 제자들에 관해서 말씀드리고 싶습니다. 사도행전 1독서를 보겠습니다. 사도행전이란 무슨 뜻일까요? 사도행전은 초대 그리스도교 공동체를 잘 이해할 수 있도록 도와줍니다. 그러므로 성령께서 오시기 전에 그 공동체는
그저 큰 공동체가 아니었습니다. 하지만 성령께서 내려오셨을 때 성령의 그 힘이 그들에게 내려앉았을 때 그들 두려움에 떨고 있었던 그들이 용덕을 지니고 예수 그리스도를 증언하고 증거하기 시작했습니다. 조금 전 우리가 들은 바와 같이 태어나면서부터 불구자였던 사람의 치유 사건, 그 성전의 아름다운 문 곁에 앉아 있었던 사람, 그 사람의 사건을 소개하고 있습니다. 이 사람은 가난한 사람이었습니다. 가난한 사람. 그들은 늘 구걸하면서 살았습니다. 그러나 베드로는 그 불구자에게 아무것도 줄 수가 없었습니다. 가난한 그에게. 하지만 예수 그리스도의 힘을 함축하고 있었던 베드로는 이 불구자를 치유했습니다. 베드로가 은전이나 금전을 가지고 있었다면 아마도 성전으로 기도하러 갔을 것입니다. 하지만 많은 사람들은 물질 때문에 블록되어 있습니다. 우리들의 삶 속에서 우리들의 삶의 스타일 안에는 그리스도를 위한 자리가 없습니다. 우리들의 삶의 기적은 예수 그리스도를 향한 강렬한 신앙이 없으면 불가능합니다. 신앙 그 자체가 기적이기 때문입니다. 베드로는 내면으로부터 성령에 의해서 터치된 사람이었습니다. 그리스도를 깊이 체험하고 강렬한 예수 그리스도의 힘을 느끼고 있었기 때문에 그 불구자를 치유할 수 있다는 강렬한 힘을 느꼈습니다. 오늘 복음은 정말 진주 자체입니다. 이 말씀, 예수님, 우리들의 하느님에 관해서 묵상할 수 있는 진주입니다. 전례는 예수님의 발현과 2명의 엠마오 제자들과의 관계를 언급하고 있습니다. 우리는 이 성서 테스트를 통해서 제자들이 예수님을 즉시 알아보지 못했습니다. 그래서 예수님께서 그들에게 굼뜨다라고 하셨습니다. 오늘 이 복음을 우리가 분석해 본다면 여기에서 볼 수 있는 게 있습니다. 예수님의 제자들은 너무나 약해져 있었습니다. 예수님은 부활하셨습니다. 하지만 그들은 도망치고 있었습니다. 예루살렘에서 달아나고 있었습니다. 바로 예수님이 이것을 위해서 준비하고 있었고 그들과 3년을 지내셨습니다. 설교하시고 선포하셨는데 부활을 선포했는데 그래서 죄를 이기셨고 악마를 물리치셨는데 오히려 그들은 자신들의 사명을 버리고 도망치는 중이었습니다. 실망이라는 큰 짐을 진 채 도망치고 있었습니다. 그들의 실망과 절망은 자신들 스스로 만들어낸 것이었습니다. 그 실망을 끌어안고 예루살렘에서 도망쳐서 엠마오로 가고 있었습니다. 그리 멀지 않은 예루살렘의 근교 마을이었습니다. 그렇다고 해서 마을 자체를 말하는 것이 아닙니다. 즉 우리들의 삶에서 중요한 것이 무엇이냐입니다. 거룩한 미사와 말씀과 성사들, 우리는 그 성사들 주변에 있을 수 없다는 것입니다. 근교의 외곽에 있을 수 없다는 것입니다. 우리들의 이 거룩한 성사와 미사와 성체 성사를 엠마오라고 하는 스포츠나 우리들의 취미로 대신할 수가 없다는 것입니다. 많은 사람들은 이렇게 핵심으로부터 자꾸 근교로 외곽으로 자꾸 나가고 있습니다. 그래서 이 생명, 삶의 외곽, 근교에서 얼쩡거리며 살고 있습니다. 이 엠마오로 가던 2명, 그들은 고개를 푹 숙인 채 땅만을 바라보고 가고 있었습니다. 왜 실망했을까요? 이유가 있었습니다. 지상적인 이유 때문이었습니다. 자기들만의 이유 때문이었습니다. 방금 복음에서 들은 바와 같습니다. 그들이 희망한 것은 인간적인 희망이었습니다. 인간적인 왕국이었습니다. 이런 영적 상태로서는 예수님을 도저히 알아볼 수가 없었겠죠. 현대를 사는 많은 이들이 규칙적으로 미사에 참여합니다. 그런데 땅바닥만을 바라보고 있습니다. 문제들 때문에 머리를 들 수가 없습니다. 무겁습니다. 문제들로 짓눌려 있습니다. 왜 미사에 오셨습니까? 왜 머리를 들지 못합니까?
우리들의 삶의 모든 길 구석구석에 예수님이 스며들도록 해야 합니다. 우리들의 삶에 스며들지 않으면 안 됩니다. 왜 제가 이런 말씀을 드리는 것일까요? 그분만이 우리들의 실망을 치유할 수 있는 약입니다. 그분이 우리들의 삶을 동반하는데도 우리가 땅만을 바라보고 있기 때문에 그분을 알아보지 못합니다. 문제 속에 파묻혀 있습니다. 마리아 막달레나, 그녀는 예수님께서 무덤에 계실 줄 알았습니다. 거기에 있다고 확신했습니다. 그리고 그분께서 부활하셨을 때 알아보지 못했지만 사랑으로, 신앙으로 그분을 부활하신 분을 알아보았습니다. 아주 흥미로운 것은 예수님께서 엠마오로 가던 그 2명의 제자들이 당신을 알아보지 못했다고 해서 꾸중하지 않으십니다. 그들의 모습을 보고 실망하지 않았습니다. 사실 우리들의 실망은 우리들 자신을 지치게 만듭니다. 예를 들어서 어떤 죄를 지었을 때 예수님께서는 절대로 우리를 버리거나 우리들을 멀리하시지 않는다는 것을 알아야 합니다. 오늘 복음에서 그들은 잘못된 길로 가고 있는 모습을 보여줍니다. 이것은 매우 중요한 요소입니다. 그들은 다른 방향으로 길을 잡았습니다. 예수님께서 그래서 그들과 함께하고 계셨습니다. 바른 길을 제시하고 싶었기 때문입니다. 새로운 희망을 제시하고 싶었기 때문입니다. 사랑하는 교형자매 여러분, 여러분들이 죄로부터 돌아오실 때 잘못된 길로 혹은 가고 계실 때 예수님께서 여러분들을 따라가십니다. 그래서 여러분들을 원래의 도시, 중심 도시로 여러분들을 이끌어오기 위해서입니다. 예루살렘으로 죽음이 죽었고 부활하신 그분께서 모든 것을 이기신 바로 그곳입니다. 여러분들이 부활이 있는 곳이 바로 그 예루살렘입니다. 외고학이나 근교가 아닙니다. 더 이상 그곳은 실망이 없고 여러분들을 완전한 진리로 이끌 것입니다. 많은 이들은 두려워합니다. 자기 자신에 대한 정직함, 솔직해지는 것을 두려워합니다. 그래서 자꾸 과오를 범하며 살아갑니다. 슬퍼하는 인간, 슬퍼하는 사람은 죄 중에 사는 사람입니다. 우리가 하느님과 예수님과 우정 속에 살 때 우리들의 말은 아름다워집니다. 따뜻해집니다. 격려의 말을 쏟아놓습니다. 그리스도와 함께 하기 때문입니다. 그분의 영향을 받기 때문입니다. 그러나 우리들은 예수님과 함께 살지 못할 때 교만하고 거만해서 그분의 기쁨과 그분의 기쁜 소식이 들어오지 못하도록 거만과 교만이 막고 있기 때문에 우리들의 내면은 슬픕니다. 우울합니다. 우리들의 세상을 포기하지 못합니다. 실망, 불행이 우리를 장악합니다. 오늘 복음은 매우 멋진 말씀입니다. 예수님께서 우리들의 인생에 어떻게 들어오시는지 보여주고 있습니다. 이 2명은 순간적으로 등장한 사람들이 아닙니다. 성서 말씀을 읽으면서 그들의 마음은 뜨거워졌습니다. 그들의 여정에 예수님께서 등장하기 전까지만 해도 그들은 실망해서 땅바닥을 바라보고 슬프게 걸어가고 있었지만 지금은 그분의 말씀을 경청하고 있습니다. 마음이 뜨거워집니다. 변화입니다. 예수님의 말씀을 들은 뒤에 무엇이 우리들의 마음을 뜨겁게 할까요? 하느님의 말씀입니다. 그래서 우리는 자문해야 합니다. 우리는 과연 우리들의 마음에 어떤 양보를 주는가입니다. 여러분들의 마음에 따뜻함을 주십니까? 하느님과 상관없는 것들로 따뜻한 불을 지핍니까? 그렇다면 그것은 살라질 뿐입니다. 그러나 예수님은 그들을 가르치셨습니다. 따뜻함을 전하도록 가르치셨습니다. 그분에 관해서 언급하는 성서 말씀으로 그들을 가르치셨습니다. 예수님과 함께하는 그 여정은 유용했습니다. 그분께서 모든 상황 속에서 그들을 가르치고 그들에게 희망을 주십니다. 질문도 하십니다. 듣기도 하십니다. 하느님은 강요하시는 분이 아니라 그분께서는 관대하신 분, 열려 계신 분, 인간과 함께 동반에 걸어가시는 분, 예수님은 알고 계십니다. 하느님 나라의 신비, 그것은 성경에 기록되어 있다는 것을 말입니다. 그들에게 말씀하고자 하시는 것은 신앙이 없다면, 성경 말씀을 읽지 않는다면
하느님 나라를 알 수 없다입니다. 성경 말씀은 하느님을 계시하기 때문입니다. 엠마오로 가던 두 명의 제자들은 우리들의 길과 같습니다. 우리들의 여정 속에서 우리는 예수님의 동반이 필요합니다. 길을 제시하는 그분이 필요합니다. 이 지상의 길에서 우리는 자주 좋지 않은 것들에 의해서 의심이나 불신이나 절망으로 점철되어 있는 길을 걸어가고 있습니다. 우리들의 지상의 길은 두려움도 가져다 줍니다. 자주 우리는 의미 없는 조그마한 것 때문에 두려워합니다. 아주 자잘한 것들 때문에 두려워하고 그래서 정말 필수적인 것으로부터 우리들을 멀어지게 만듭니다. 이 엠마오의 두 제자들과 같습니다. 모든 것으로부터 도망쳐버립니다. 자주 하느님을 잊습니다. 이 불의가 있는 삶 속에서 우리는 예수님이 필요합니다. 삶으로부터 도망치지 맙시다. 예수님을 우리들의 삶에 포함합시다. 스며들도록 합시다. 그분의 동반이 필요합니다. 그분의 동반은 우리에게 용기를 주실 것입니다. 특별히 이 기간에 그렇습니다. 우리가 이러한 지상의 문제로부터 계속 피해간다면 우리는 그 희망에 도달할 수가 없습니다. 피하지 맙시다. 무엇인가 다른 것을 고대하지 맙시다. 다른 예수님이 아닌 다른 행복을 고대하지 맙시다. 우리는 이 두 명의 엠마오의 제자들처럼 그런 것들을 찾고 있습니다. 그분을 알아보지 못하고 있습니다. 부활하신 예수님을 알아보기가 어려웠습니다. 예수님을 알아라고 하는 것은 나와 여러분들을 위한 초대입니다. 하지만 많은 이들이 이것을 실현시키지 못합니다. 두 명의 제자들은 말씀을 들으면서도 그분을 알아보지 못했습니다. 눈으로 보았지만 보지 못합니다. 부활하신 예수님이 계시는데도 그들의 신앙은 죽어 있었습니다. 예수님께서는 그들의 눈을 뜨게 해주고 싶어 하셨습니다. 그 여인들의 증언이 있었습니다. 예수님의 부활을 보았던 사람들이 있었습니다. 그 여인들의 말을 믿지 않았습니다. 그리고 도망치고 있었습니다. 이 엠마오를 가던 제자들, 이 스토리 속에서 아마도 이 두 명의 엠마오로 가던 제자들은 아마도 여인들이 부활한 예수님을 보았다라고 했을 때 비웃었을 것입니다. 심지어는 그렇게 하고 식탁에 가게 됩니다. 집에 들어가서 식탁에 앉았을 때 방을 쪼개신 그분이 자신들 앞에 있다는 것을 목격합니다. 이 두 명은 깜짝 놀랍니다. 경악합니다. 그리고 그들은 변모됩니다. 바뀌면서 기쁜 소식을 전하는 사람들이 됩니다. 이 사건은 즉 엠마오로 가던 길에서 일어난 사건은 우리에게 매우 중요합니다. 우리도 이 두 명의 엠마오의 제자들과 함께 기도합시다. 주님, 저희와 함께 머물러 주십시오. 우리는 어둠 속에 있습니다. 어둠과 암흑과 깊은 밤 속에 남아있는 우리들, 당신이 필요합니다. 저희들의 여정을 격려해 주소서라고 기도합시다. 그분의 말씀이 이러한 모든 암흑을 없애주실 것이고 우리들의 실망과 우리들의 어려움을 없애주실 것입니다. 주님, 저희는 당신의 말씀이 필요합니다. 저희들의 마음은 당신이 필요합니다. 저희들의 여정을 바른 목적지로 인도해 주소서. 주님, 저희는 자주 암흑의 길을 걷습니다. 그러기에 당신의 동반이 필요합니다. 저희들의 걸음걸음을 평화의 길로 인도하소서. 저희들의 시도, 우리들의 시도는 늘 서양을 향해 있었습니다. 서양에 지나치게 많은 이교도들인 것들이
만들어지고 있습니다. 이런 것들을 받아들이라고 요구하는 서양입니다. 주님, 그렇기 때문에 저희와 함께 머물러 주소서, 남아 주소서, 저희들을 바른 길로 이끌어 주소서. 당신의 파스쿠아의 기쁨이 필요합니다. 당신의 제자들을 변모시킨 파스쿠아의 기쁨을 저희에게 주소서. 오늘 저녁 복되신 동정 마리아의 전구를 청합시다. 천상모후께서 우리들의 여정에 함께 하시고 우리들의 예루살렘 여정에 함께할 수 있도록 우리들의 구원자 예수 그리스도께 전구하소서. 우리들의 손을 잡으시고 부활의 동력이 트는 그곳으로 우리들을 이끌어 주시고 우리들을 부활로 이끌어 주셔서 이 세상의 부활을 증언하는 사람들이 되게 하소서. 아멘. 예수 그리스도를 찬미합시다.